رونق اسٹیج مقدس علماء کرام و سامعین محترم عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار، دونوں عالم کے مختار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود پاک بھی اللہم صلی علی، سرا بلند آواز سے آپ لوگ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک سلیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی قیل و قال کے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات، میں نے قرآن پاک کے مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ تمامی حضرات حضرت علامہ مولانا عبدالصمد امجدی صاحب کے بیٹے کے عقیقے کے موقع سے اور افتتاح مکان کے موقع سے ہم تمامی حضرات یہاں جمع ہے، عشق رسول میں جمع ہے، عشق مصطفیٰ میں جمع ہے۔ جس سنی مسلمان کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے، الفت نبی نہیں ہے، وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک اچھا اور مکمل مسلمان ہونے کے لیے عشق رسول، عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں بسانا ضرور ہے۔ عاشق تو بہت دیکھے ہوں گے آپ، دنیا کا احاطہ اور گوشے گوشے میں آپ سفر کریں گے، عاشق بہت نظر آئے گا، علماء عاشق نظر آتے ہیں، مفتیان اعظام عاشق نظر آتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر جتنے علماء کرام ہیں، کتنے میرے شاگرد ہیں اور میرے کتنے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، سبھی عاشق رسول ہیں۔ کسی شاعر نے لیلا مجنوں کی تعریف کر کے کلام لکھا، کسی شاعر نے شیریں فرحات کی تعریف کر کے شعر لکھا، کسی شاعر نے سونی مہوال کی تعریف کر کے شعر لکھا، لیکن جب بریلی کے قلندر امام محمد رضا کا قلم اٹھا تو نہ تو شیریں فرحات کی تعریف کیا، نہ تو لیلا مجنوں کی تعریف کیا، نہ تو سونی مہوال کی تعریف کیا، بلکہ بریلی کے قلندر امام محمد رضا کا قلم اٹھا تو عشق رسول میں، عشق مصطفیٰ میں قلم اٹھا۔ اور جب پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشان نبی کو دیکھا تو قلم سے کا قلم لکھ، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر مصطفیٰ جان رحمت کی لب مبارک پر پڑی تو قلم سے کا قلم لکھ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب مصطفیٰ جان رحمت کی دست نبی پر پڑی تو قلم سے کا قلم لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب مصطفیٰ جان رحمت کی اعلیٰ حضرت کی نظر پیارے آقا کے شکم مبارک پر پڑی تو قلم سے کا قلم لکھ، کل جہاں مل کے غور چوکی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر پیارے آقا کے شہر نبی پر پڑی تو قلم سے کا قلم لکھ، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ جب اعلیٰ حضرت کی
नजर अताए नबी पर पड़ी है तो कलम से का कलम ले, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब आला हजरत की नजर प्यारे आका के मिल्कियत पर पड़ी है, हुकूमत पर पड़ी है तो कलम से का कलम लेकर जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में सुबह तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जब आला हजरत की नजर गुंबदे खजरा पर पड़ी है, रोज़े नबी पर पड़ी है तो कलम से कहा कलम ले, आजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोज़ा देखो। मैंने कुरान पाक की मुक़द्दस आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका सबों के लिए रहमत है, मेरे आका का वो दरबार है, मेरे आका का वो दरबार है जिस दरबार पे गरीब गया अपनी झोली भर के वापस आया, यतीम गया अपनी झोली भर के वापस आया, जो भी आका के दरबार पे जाया खाली हाथ नहीं लौटा बल्कि अपनी झोलियां भर के आया। मेरे दोस्तों आइए आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेरे आका की आता बस 2 मिनट में आपको बता करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। आका का दरबार लगा हुआ है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में सहाबाए किराम का मजमा लगा हुआ है। एक साइल एक भिखारी मांगने वाला सुना था कि यहाँ पर एक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है जिसके दरबार से इतना मिलता है, इतना मिलता है कि उनकी नस्लों के लिए, उनकी पुश्तों के लिए, उनकी जनरेशन के लिए काफी हो जाया करता है। वो साइल नबी के दरबार में पहुंचता है और पहुंचने के बाद कहता आका इब्ने अब्दुल्ला मैंने सुना है आपके दरबार से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन इब्ने अब्दुल्ला आज मैं भूखा हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कितने दिनों से खाना नहीं खाए, आपके दरबार में मांगने आया हूँ, अगर कुछ अता कर दे तो बेहतर होता। मैंने सुना है आपके दरबार से बहुत कुछ मिलता है, कुछ दे दिया जाए। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी माल उठाया और उठाने के बाद उसने झोली में डाल दिया। जो ही एक मुश्त देखता है तो वो कहता है इब्ने अब्दुल्ला मैंने सुना था आपके दरबार से इतना मिलता है कि जनरेशन के लिए, पुश्तों के लिए, नस्लों के लिए काफी हो जाया करता है, लेकिन आपके दरबार से ये थोड़ा सा माल मिला है, ये मुझे ज़ेबा नहीं देता है। इतना सुनना था हजरत उमर फारूक आज़म उठ खड़े होते हैं, अपनी तलवार नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत काज़ी नेपाल हजरत मुफ्ती उस्मान बरकाती मिसबाही, उस्ताजुल कुर्रा कारी रईस साहब, उस्ताजुल कुर्रा कारी नसीम साहब क़िबला, उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा दाऊद हुसैन साहब रज़वी मिसबाही, उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल समद कादरी अमजदी, नारे तकबीर नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत साहब जनाब कैसर विशालवी साहब की भी आमद माशाअल्लाह। आइए बड़ी तेज़ी के साथ तमाम तर उलमा अहले सुन्नत के आमद है। और इसी असना में एक बेहतरीन लबो लहजा के मालिक, एक बेहतरीन आवाज़ों के मालिक, एक अच्छी आवाज़, प्यारी आवाज़, जो मुल्की सतह पर जो आवाज़ सुनी जाती है, मेरी मुराद शायर अहले सुन्नत कारी ज़हीरुल क़ादरी साहब की आमद माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे गए। हज़रत मौलाना अकबर साहब, हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब, हज़रत मौलाना फारूक साहब, तमाम लोगों की आमद है। इसी असना में बड़ी तेज़ी के साथ वो आवाज़ जो मुल्की सतह पर सुनी जाती है, मेरी मुराद नातखाने हबीब किबरिया बुलबुल बाग़े रसालत हज़रत जनाबे अकबर शाही साहब का इस्तेमाल नाराए तकबीर और रसालत के साथ कर लिया जाए। नारे तकबीर नारे रिसालत।
علماء اہل سنت تحفظ ناموس رسالت کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت. ہاں کہیں